नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी कहिसेंती जो भी महिला सकाळु अर्थात ब्रह्म मुहूर्तरु किछि करू किबा न करू जदि ब्रह्म मुहूर्तरु एही पांचटी काम करि दिए ता घरे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। ता घरे स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान करिवे, घरे स्थिर लक्ष्मीर वास हबो। हो आज्ञा, यह शास्त्रीय मत अटे जहाँकि आमे माने शास्त्ररू एही ज्ञानवर्धक कथाटी संगृहित करी अणा जाइछि। जदि आपण माने मध्य एही उपायटी प्रत्येक दिन सकाळे करि दियंती तेबे आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। वर्तमान चलिछि मार्गशीर मास, केवल आपण गुरुवार दिन ही एही नियम पालन करिवे ताहा नुह। प्रत्येक दिन जदि आपण माने एही नियम पालन करंती तेबे आपणक जीवन रे जहा भी अधा अधूरा उन्नति आसुची ताहा निश्चय पूरण हबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, चलंतु मु आज आपण मानकु कहिबी जे ब्रह्म मुहूर्तरु केउ पांचटी काम आपण मानकु करिवार अछि। एहा करिबा द्वारा आपण मानकर जीवनर परिवर्तन आपण माने निजे देखि परिबे। दर्शक बंधु ताहा जानिबा आगुरु जदि आपण माने मो चैनल को नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटी लाइक टी करिया पई जमा भी भूलंतु नाही। कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु एही मार्गशीर मासटी समस्तंकर प्रियर मास अटे। मांकर आगमन रे एही धरा पृष्ठ चल चंचल होईछि। जदि आपण माने मध्य मां को निज घर स्थिर भाବରେ वास करिबा पई चाहउचंती तेबे आज जे कामटी कहिबे निश्चय करंतु, किंतु प्रत्येक दिन करंतु, गोटे दिन करी आपण छाडी देबे नुह। जानिछंती कि दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी आम घर को आसी कहीं पुणी चली जाती, अर्थात घरर उन्नति टिके हुए किंतु जीवन सारा पाई हुए नहीं। एहार अर्थ आमे माने कोन करिथौ, किछि नीतिदिन जीवन रे भूल करिथौ। जदि माँ लक्ष्मी को निज घरे स्थायी भाବରେ वास करिबा पई चाहुचंती किछि नियम आपण मानको मानिबाकू ही पड़िबो। गोटे दिन पाई नुह, पूरा जीवन सारा मानिबा पई पड़िबो। आपण कले आपणकर परवर्ती पीढ़ी भी करिवो। तेणु नियम समस्तक पई समान अटे। छोट बेलु ही निज घर छुआ मानकू सेही नियम रे ढाली दियंतु, देखिबे से माने भी जीवन रे केबे भी दुख रे रहिबे नाही। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त, एही ब्रह्म मुहूर्त जहाँकि सकाल 3टा रु 5टा पर्यंत एही धरा पृष्ठ को स्वयं देवी देवतांकर आगमन होइथाय। देवी देवता माने एही धरा पृष्ठ को आसीथांती। आपण माने विश्वास करिबे नै एही ब्रह्म मुहूर्तर एते शक्ति अछि। सकाळु कबाट खोलिबार भी गोटे नियम अछि। आपण माने रात्रि समय रे निजर झरका एवं कबाट को दे करे सोइथिबे। जेतेबेले सकाळ हेबो प्रथम कबाट खोलिबार गोटे समय अछि। हुई तो एही कथा आपण माने आगरु जानि नथिबे। प्रथमे कबाट केउ समय रे खोलिबे जा द्वारा कि आपणको घर को स्वयं देवी देवतांकर आगमन हेबो। भोर 3टा रु 5टा भितरे आपण निज घरर कबाट को खोलिबार अछि। जदि 5टार भी न उठी पारुछंती 6टा भितरे हो पछे। वर्तमान तो शीत दिन चलीछि, सूर्योदय भल भाबरे हो नाही, टिके लेट होछि। आपण माने सकाळ 3टा रु 6टा भितरे 5टारे खोलिले बहुत भल। आपण माने एही समय रे निज घरर मुख्य द्वार को खोलिबे, खोली करी झाड़ू करबा पई जिबे। गोटी गोटी नियम कहूछि, भल भाबरे सुनंतु। प्रथमे निज घरर मुख्य द्वार को सकाळु उठिबा मात्रे जेते जण एही वीडियो देखुचंती जदि घरर उन्नति चाहुचंती थरुटिए एही उपाय सब को करंतु। केते पूजा पाठ करूचंती, केते नीति नियम व्रत उपवास करूचंती, ता परे भी जदि उन्नति हेउ नाही एही उपाय को थरुटिए आपणाई के देखंतु। भोर समय रे निज घरर मुख्य द्वार को खोलंतु, आरंभ कर दियंतु। एही नियम को आपण मानकु रखिबार ही नाही। आपण जदि अलसामी करिवे तेबे उन्नति किपरि हेबो। माँ लक्ष्मी आपणक घर को आसुथिबे पुणी चली जाउथिबे। जदि घरे स्थायी लक्ष्मी वास चाहुचंती प्रत्येक दिन आपण माने गोटे समय रे निजर मुख्य द्वार को खोलंतु, जहाँकि ब्रह्म मुहूर्त रे आपणमकु एपरि करिवार अछि। द्वितीय रे कोन करिवार अछि, प्रत्येक दिन सकाळ समय रे प्रत्येक दिन जेतेबेले मुख्य द्वार खोली देले, मुख्य द्वार खोलिबा परे आपण मानकु निज घरर मुख्य द्वार रे पानी छिड़किबार अछि। घरर एरुंडी बंध, घरर कबाट एवं जहाँकि बाहर
ପାଣି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବାର ଅଛି। ବିନା ପାଣି ପକେଇ ଆପଣମାନେ ଘରର କବାଟକୁ ସେପରି ଖୋଲି ଝାଡୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପକାଇଦେବେ ତାପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଝାଡୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ବାରି ଅଗଣା ଯାହା ଅଛି ଝାଡୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣି ପକାଇବା ସହିତ ଯଦି ପାଣି ନେଇକରି ସଫା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିରେ ସଫା କରିବେ। ଯଦି ସକାଳୁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ, ରୋଷେଇ ବାସ ଯାହା ବି ଥାଏ, ସକାଳୁ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇ ଝାଡୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯିବ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି କରିବେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି ସରିଲା। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣିରେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେତେ ବି ଷ୍ଟିକରରେ ଝୋଟି ପକାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଷ୍ଟିକରରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବନାଇବେ, କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଯାଏ ସେହି ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ କରିବେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଏପରି ହବ ନାହିଁ। ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ପିରିୟଡ ଆସିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଘରର କାହାକୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାର ବେସିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବେ, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଚାରିପଟେ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ରଖି ଏସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗଛର ଚାରିପଟକୁ ବି ସଫା କରିବେ। ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ କିଛି ମୁରୁଜ ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଦ୍ମ ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ସଫା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ବିଧି ମୁତାବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣା ଏହି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କିପରି କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥାଟି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷରେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜଳରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ରହୁଛି। ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ବେସିକରେ କରିବାର ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନିୟମଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି କଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସକାଳ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ସକାଳ 9ଟା ଭିତରେ ପୂଜା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ 9ଟା ଭିତରେ ପୂଜା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରେ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରର ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆସିବ, ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟ ସବୁକୁ ଆପଣେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ କାମ ଅଧା ଅଧୁରା ରହୁଛି, ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ଥରୁଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାରା ବୁଲନ୍ତୁ। କଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ଭଉଣୀ, ମା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଘରର ମହିଳାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ଏ ଜନ୍ମରେ କରଣ, ଆଗାମୀ 7 ଜନ୍ମରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। ଘରେ ଯଦି ଛୁଆ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିବ, ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନିୟମ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କର୍ମ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ରେଗୁଲାର ବେସିକରେ ଏହି ସବୁ ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ହଳଦୀ ପକାଇ ରେଗୁଲାର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା କଥା କହିଲି, ଘର ସାରା ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆଳତି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ସେହି ଆଳତିକୁ ନିଜର ଘର ସାରା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ବଜାଇ ବୁଲାନ୍ତୁ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଯେତେ ବି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ କଟିଯିବ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।